ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕਰ ਭੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕਿਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਚਬਰ ਛੱਤ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੱਡਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਨਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਖਣ ਸਾਲੂਬਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। शहीद होवे भावें वो गुरु होवे, सिख होवे, कौम दे विच किसी भी पद्धर ते उसने अपनी सादत दी होवे, शहीद दा संसार दे विचों चले जाना, प्यार वाले सच जानना, वो कौम दे लई अमृत होया करता है। जिमें अमृत मरी हुई जिंदगी दे विच रूहानियत भर दिंदा है, इस तरह मौत भी मर चुकी इंसानियत में बदलती। सो प्यार वालिओ, आओ आपां अज उसी लड़ी नूं समझण दा यतन करांगे। पिछले दिनां विच गुरु तेग बहादुर महाराज दे जीवन दा दास ने जिक्र किया सी, पर उस वेले आप संगतां हाजरियां नहीं सी करदियां। सो दास दा यतन है कि उन्हां दे इतिहास नूं तैयारी करके ताकि असीं उन्हां दे जीवन बारे जान सकीए। ऐसे गुरु जिन्हां ने महान साबित किया। 1621 ईस्वी दे विच गुरु के महल जो श्री दरबार साहब के लागे गुरु साहब जी का स्कूल जिथे हरगोबिंद पिता महाराज देख रहे थे, माता नानकी जी के कोख तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश होया। 1621 दे विच जदों साहिबान का प्रकाश होया, उस वेले पिता गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी पीरी दे मालक ने नाम रखिया त्यागमल। गुरु साहब जी ने नाम बड़े विचार के रखिया, क्योंकि जिंदगी विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे जिंदगी दे दो पक्ष मैं विचार रहा सी विद्वानां नूं पढ़ के। एक त्याग तो तेग बहादुर और एक तेग बहादुर तो त्याग तक, ये जिंदगी के दो सफर बनते हैं। एक त्याग तो तेग बहादुर, एक तेग बहादुर तो त्याग तक चले जाना। सतगुरु जी के जीवन बारे आप संगतां जाणो हो कि उन्होंने बचपन दे विच ही इस गल नूं प्रगट कर दिता सी कि पिता ने नाम त्यागमल क्यों रखे, क्योंकि हर एक चीज़ दे नाल जो उन्हां दी बिरती सी वो त्यागण वाली सी। आम बच्चों की बिरती लगाव वाली हुंदी है, खिडौणियां नाल लगाव रखना, कपड़ियां नाल लगाव रखना, परिवार दे नाल लगाव रखना, मित्रां नाल लगाव रखना। पर गुरु तेग बहादुर महाराज की बिरती कमाल दी है कि जीवन च उन्हां दे त्याग है। ना कीमती वस्त्रां की कोई परवाह है और ना ही जीवन के अंदर किसी वस्तु या किसी होर चीज़ के नाल कोई इतना स्नेह है। सतगुरु जी जिंदगी में पूर्ण तौर तो त्याग है और वो त्याग 6 साल की उम्र में प्रगट होता है जदों उन्होंने भराता बाबा गुरदित्ता जी का विआह होता है। माता ने नवे वस्त्र पवाए, किहदे तन ते कपड़ा नहीं सी, वो भी गुरु साहब जी कोलों बचपन के अंदर देखा ना गया। देखो गुरु साहब जी का बिरद, गुरु साहब जी का सुभाव कि बच्चे दे तन ते कपड़े नहीं हैं
ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਨੰਗੇਜ ਵੀ ਢੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1621 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1634 ਤੱਕ, ਇਹ 13 ਸਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ 1634 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਜੰਗ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਅ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਐਡੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 9-10 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ 1644 ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਦੀ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 1644 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1664 ਤੱਕ, 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। 1664 ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 1664 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਆਓ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵੇ ਦਾਜਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਵਟਵਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 250 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਮੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਵਜੋਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਟੱਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਹ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤ ਵਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ
ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਈ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ 2 ਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ 2 ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਗੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਬਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗਏ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲਵਾਣੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। 3 ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 22 ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 22 ਸਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਧੀਰਮਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗਵਾਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1634 ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਐਸੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1634 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੀੜ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1634 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਵਕਤ ਹੈ 1664 ਦਾ, ਪਾਓ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮਸੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਬਰੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 500 ਰੁਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੈਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਮੌਤ ਪੱਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਸਰਵੋਪਰੀ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 1665 ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਆਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1665 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਧਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪਹਿ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੀਂ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਣਾ ਉਸਸੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਾਉ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ 4 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਕੇ
ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2-4 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਵਰਤ। ਤੇ ਜੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਜਨੇਊ, ਅਰਥ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਨ ਜੇ ਧਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ
MA ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਤ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 500 ਪੰਡਿਤ ਐਸੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ, ਸਾਡੀ ਬੋਧੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਗਾ। ਯਾਰ ਵੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਬੜਾ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਐ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ, ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਤਰ ਪਈਐ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਖਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਖਤੂਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
पर देखो सतगुरु आप चल के आए ने, आप प्रचार करते करते आगरे विच गुरु साहब जी पहुँचते ने। उत्थे गुरु साहब जी की गिरफ्तारी होंदी है और उत्थों फिर गुरु साहब जी नूं दिल्ली लिआंदा गया है। तो दिल्ली ला के गुरु साहब जी दे नाल एक सुंझी हवेली, जिथे कोई चानन नहीं, हनेरा ही हनेरा, पाओ कि एक डरावनी हवेली में सतगुरु जी नूं रखा गया, जिथों लोग जाण तो भी डरते हैं। उत्थे कुछ रख के औखे तिहाए सतगुरु जी नूं तसीहे दिते गए उत्थे भी। और अब्दुल बाहु बोरा जिहड़ा काजी सी, उसने कहा भी ये 3 गल्लां ने, ये तुसीं मन लो। गुरु साहब जी नूं 3 गल्लां कहियां भी ये 3 गल्लां मन लो। प्यार वालों, सच जानना वो 3 गल्लां सन कि करामात विखाओ, करामात नहीं विखानी तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मरण वास्ते तैयार हो जाओ। कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं विद्वान सज्जन कि उस वेले उन्होंने ये भी कहा भी तुसी ब्राह्मणों का साथ दे रहे हो, तुसी उन्हों का साथ छड़ दो, तुहानूं छड़ दिता जाएगा। तुसी कह दो भी असी तुहाडी बांह नहीं फड़ते, तुसी कह दो भी असी उन्हों के धर्म की कोई गारंटी नहीं लैंदे, तुसी जो मर्जी उन्होंने नाल करना करो। पर सतगुरु जी ने ऐसा नहीं कहने कहा भी असी इस तरह नहीं हो सकता कि असी तो आए हाँ सादत देने वास्ते। उस वेले अब्दुल बाहु बोरा जिहड़ा काजी सी, उसने गुरु साहब जी नूं सुंझी हवेली विच पाओ कि शहीद करन तो पहला कई दिन उत्थे रखा गया, भुखे भाणे रखा गया सतगुरु जी नूं। उत्थे भी सतगुरु नूं बहुत तसीहे दिते गए, सिखां नूं भी तसीहे दिते गए। उस तो बाद फिर जो जिथे असीं चांदनी चौक का अस्थान, जिथे सिख की सुरत जाती है, सिख का सीस झुक जाता उस धरती में। एक बार उचारण करो सतनाम। भी एडी धरती जिथे कि जालमां ने एडा जुल्म कमाया। मैं कहना दुनिया की वो धरती जिथे कि ऐसा लोह डुलिया उस धरती ते, प्यार वाले उत्थे सतगुरु जी नूं लिआंदा गया। उत्थे फिर सतगुरु जी नूं यही गल्लां रखिया गई। उस वेले श्री पंजा साहब औरंगजेब उस इलाके विचरिया सी। औरंगजेब का हुक्म जिहड़ा सी वो गुरु साहब जी के प्रति पहला ही वो हुक्म दे के गया सी भी इस हुक्म के अधीन जे इस तरह हो, इस तरह करना, इस तरह हो तो इस तरह करना। तो सतगुरु जी ने कहा भी देखो ना असी करामात दिखा सकते हैं और ना ही असी इस्लाम कबूल कर सकते हैं। गल रही तीजी, असी मरण वास्ते ही आए हैं और मनन नूं तैयार हाँ। सतगुरु जी नूं होर डराउण वास्ते भी सतगुरु जी किसी तरीके नाल डर जान और डर के ये उन्हां दा साथ छड़ देण, ਜਾਂ मुसलमान बन जाण ਜਾਂ करामात दिखाण। सब तो पहला भाई मती दास जी नूं कतल करन दी उन्होंने तैयारी की और ऐसे तरीके दे नाल कतल करन दी योजना बनाई। काजी बाहु बोरा ने यह हुक्म सुनाया और जलालुद्दीन जिहड़ा जल्लाद सी उसने ये अंजाम दिता शहादत नूं। भाई मती दास जी नूं कहंदे आरे नाल 2 फाड़ कर दे। कदी विचार करना जीवन के अंदर ਜਿਹੜੇ लोग किरसानी नाल तालुकात रखते हैं, किते राती का एक दंदा भी लग जाता है ना, तो दर्द एडा होंदा है कि वो पीड़ चली नहीं जाती, नहीं चली जाती, बड़ा औखा है। पर तुसी वेखो धन है भाई मती दास, जदों इच्छावां पुछियां कहने कोई इच्छा नहीं, एक गल है। बड़ा कुछ पूछा क्योंकि इतना अपने को मैं सिर्फ शॉर्टकट दे विच बेनती करा। उत्थे फिर भाई मती दास जी हुणां ने प्यार वाले उत्थे कहा एक काम करना, जो आरा चलाओ ना तो मेरा जिहड़ा मुख है गुरु तेग बहादुर महाराज के पंजरे वाल रखना, ताकि मैं गुरु के चरणों का आसरा लैके उन्होंने दीदार करता होया मैं सिदक विच पक्का रहिंदा होया ये महान कुर्बानी दे सका। वो भी चाहते सन कि इस तरह ही होवे। उन्होंने मन का बलबला भी ये सी भी गुरु तेग बहादुर महाराज अपने सिख नूं अखां दे सामने वेखण, तां ही डरनगे। वो भी इदां कहर किया इन्हां जालमां ने। प्यार वाले फिर आरे दे नाल भाई मती दास जी नूं 2 फाड़ कर दिता। मैं कहना आरा कहना असी बैठे सुन रहे हैं, पर उस सिख नूं पुछो जिहदे सिर ते आरा चल रहा है। कथावां कर लैणियां, कह देनियां, इतिहास सुना देने बड़े सौखे ने, बड़ियां सौखियां गल्लां ने। पर जिसके शरीर ते ये सब कुछ वरत रहा भाना है, उस सिख दे वल किते नज़र मार के वेखो। चांदनी चौक दे विच भाई मती दास जी दे उत्ते नज़र लैके जाओ कि सिर ते आरा चल रहा है।
वो गुरु का लाल गुरु साहब के दीदार कर रहा है, नाल जपजी साहब का पाठ कर रहा है। इस तरह आरे नाल 2 फाड़ कर दिता गया। सतगुरु जी ने फिर पूछा गया भी अजे भी देख लो वक्त है, अजे थोड़ा एक सिख शहीद होया, वक्त है जी थोड़े को। सतगुरु जी ने फिर वही गल आखी, क्योंकि गुरु साहब जी ने भी सख्त सजा दी हुई सी, पिंजरे विच आप जी नूं पाया होया सी ताकि ना हिल सकन ना डुल सकन, तिखे गल्लां लगियां होईयां सन। सतगुरु बिल्कुल अडोल खलोते हुए सन। फिर आप जी के सामने उबलती हुई देग तैयार की गई और भाई दयाला जी ने कहा इस दे विच बैठो। भाई दयाला जी जो बैठन लगे एक अरदास की, धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, तुसी जागीर बादशाह जी ने थोड़े वास्ते देग उबाली सी, उस देग दे विच तुसी आप जी ने बैठ के ते कारनामा कीता सी। अज औरंगजेब बादशाह जी वालों देग उबाली जा रही है, इहदे विच अज थोड़े सिख भाई दयाले ने बैठना है। गुरु अर्जन देव जी कृपा करो मैं अडोल रवां, अडोल रह के सादत दे दूँ, मैं डोला ना। गुरु अर्जन देव जी मेरे ते हथ रखे तुसीं। प्यार वालों सच जानना, उत्थे भाई दयाला जी नूं देग विच बैठा के आलू वांग उबाल दिता गया। गर्म पानी च उंगल पै जाती, छाले बन जाते, कई दिन तक पीड़ा रहिंदी। भाई साहब के बारे सोचो किते। उस तो बाद गुरु साहब जी नूं फिर पूछा गया होएगा, गुरु साहब ने फिर ना की। फिर आप जी के सामने भाई मती दास के छोटे भराता सती दास जी नूं उसनूं रूम विच लपेट के गुरु साहब के बिल्कुल सामने खड़ा करके और जिंदे नूं अग ला दी गई। अग बलदी है, जिंदा गुरु का सिख उस अग दे विच ध्यान किसदा धरदा है। जदों लाहौर दे विच एक भाई तारू कोपट होया जिहड़ा कि अग बुझाउंदियां गुरु रामदास पिता महाराज दे वेले, उस वेले वो सादत प्राप्त कर जाता है भी तुसी कदी अग बुझाउंदियां तुसी भी अग दे विच झुलस गए सां, अज कृपा करियो भी उस सिख ने जिवें सिदक सवाया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर कृपा करी, मेरा सिदक ने बजाए निभ गया सिदक, ये भी शहीद हो गए। हुण गुरु साहब जी नूं फिर पूछा गया, गुरु साहब जी का फिर नां दे विच ही, क्योंकि गुरु साहब एडी हालत विच भी अडोल रहिंदे है। प्यार वालों इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर महाराज नूं जिथे अजे सीसगंज साहब खूह है, जोड़ा घर दे नाल तुसीं दर्शन करदे, उत्थे गुरु साहब जी ने इशनान कीता है। इशनान करके जपजी साहब कीता है और गुरु साहब ने कहा हुण जो करना तुसीं कर लो। फिर गुरु साहब जी नूं तलवार दे नाल उन्हां दा सिर तड़ तो जुदा कर दिता गया। हुण उत्थे एक कारनामा होया प्यार वाले, उस वेले कादर दी कुदरत, वो कुदरत नूं प्यार करन वाला एक गुरु नानक जोत, गुरु नानक दा घर, रब दी कुदरत नूं भी गुस्सा आया कि हनेरी आ गई। दूजे पासे तुसीं देखो कि जिहड़े 3 सिख ने वो शहीद हो गए ने, ते बाकी उत्थे दिलवाली गली दे विच भाई ननवा उसका घर सी, भाई जैता जी उत्थे सन, भाई उदय ते भाई गुरदित्ता जी वो इत्थे घूम रहे सन मुसलमानी भेख के अंदर। भाई ननवा ये जिहड़े सिख सन ये योजना बना रहे सन भी आपां नूं गुरु साहब जी के शरीर की आपां बेअदबी नहीं होण देनी, क्योंकि इन्हां दा मनसूबा ये सी कि गुरु तेग बहादुर महाराज के शरीर नूं एड्डी बेअदबी करांगे, असी टोटे टोटे करके सारे पासे लगा देवांगे ताकि हिंदुस्तान का एक भी वसनीक कभी हिया नहीं कर सकेगा। औरंगजेब का राजपाट बड़ा सुखाला हो जाएगा, कोई बगावत नहीं कर सकेगा जो इस तरह के असीं तसीह देवांगे। और इन्हां सिखां ने ठानी हुई सी कि असीं ये नहीं होण देना, असीं गुरु साहब के शरीर की बेअदबी नहीं होण देनी। दूजे पासे लखी साहब बनजारा वो समान लैके गया सी लाल किले दे विच, और उसनूं बड़ी चिंता सी भी ये गुरु साहब के शरीर की बेअदबी करना चाहते, इन्हां दा मकसद ये है कि लोग डर जाएंगे। प्यार वाले सच जानना, उसने कुछ सिखां दे नाल विचार की जिहड़े गुरु दे विच पूर्ण यकीन रखण वाले, श्रद्धा भावना वाले अडोल सिख सन, उन्होंने पूरा साथ दिता। आप जी उस पासे गड्ढे लैके आए, तो जदों गड्ढे आए तो धूड़ मिट्टी उड़ी, हवा चली रही सी हनेरी तेज, तो जिहड़े पहरेदार खलोते हुए सन वो सारे अंदर हो गए, उन्होंने अखां विच धूल पै गई। तो उस वेले क्योंकि दिलवाली गली तो भाई जैता जी उत्थे मुसलमानी भेख च विचारी गए सन, तो भाई जैता जी ने, भाई ननवा जी ने
ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਜਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੜ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਜਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਨਵਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਜਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਔਰ ਉਸਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਨਵਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦੋ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕਿਆ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਪਹਿਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਹਿਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਨੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਪਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ